વડોદરા ખાતે કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા જન આક્રોશ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। તાજેતરમાં જ વડોદરામાં વિશ્વામિત્રીના રુદ્ર સ્વરૂપને કારણે પૂરની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી, જેમાં અનેક પરિવારો તેમજ મકાનો, વાહનો ઉદ્ધવસ્ત થયા હતા। સરકાર દ્વારા કોઈપણ પ્રકારની સહાય પૂરી પાડવામાં ન આવતા પોતાની વેદનાને વાચા આપવા માટે કોંગ્રેસ તેમના વારે આવી અને પીડિતોને સાથે રાખી આજરોજ જન આક્રોશ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં વડોદરા તેમજ જિલ્લામાં પૂર પીડિતો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને સરકારને આડે હાથે લીધા હતા। વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ સમિતિના તમામ પદ અધિકારીઓ તેમજ ગુજરાતી વિધાનસભાના વિરોધ પક્ષના નેતા અમિત ચાવડા, ગુજરાતના પ્રભારી મુકુલ વાસનિક તેમજ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના અધ્યક્ષ શક્તિસિંહ ગોહિલની આગેવાનીમાં રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પ્રાથમિક ઉદ્બોધન સર સયાજનગર ગૃહ ખાતે મહાનુભાવો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારબાદ ત્યાંથી જ પગપાળા વડોદરા જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે રેલીને પ્રસ્થાન કરવામાં આવ્યું હતું। સ્થાયી સમિતિના અધ્યક્ષ ડોક્ટર શીતલ મિસ્ત્રી દ્વારા કરવામાં આવેલ હાસ્યાસ્પદ નિવેદનને હું તોડ જવાબ આપવા માટે કોંગ્રેસના આગેવાનો બોટ તેમજ ટાયર લઈ વિરોધ દર્શાવ્યો હતો। જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મૂળની પરિસ્થિતિમાં પોતાનો પ્રાણ ગુમાવનાર લોકોને 25 લાખનું વળતર સરકારે આપવું જોઈએ। વિશ્વામિત્રી ઉપર તેમજ કાસો ઉપર ગેરકાયદેસર દબાણ કરેલા છે તે તાત્કાલિક દૂર કરવા જોઈએ, તેમજ કેશડોલ તરીકે 300ની જગ્યા સર્વે કરી યોગ્ય વળતર પૂર પીડિતોને આપવા જોઈએ તેવા કુલ 21 જેટલા પ્રાથમિક મુદ્દાઓ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા। देखिए, यहाँ पे एक बड़ी आपदा जो कि नेचुरल कैलिमिटी की जगह मैन मेड कैलिमिटी कह सकते हैं, मैन मेड आफत हुई, क्योंकि यहाँ पे भाजपा का शासन है। वडोदरा का जो पानी विश्वामित्री नदी में जाता था वहाँ जोन चेंज कर दिया गया, अगोरा जैसा एक बड़ा मॉल बना दिया गया, भाजपा के नेताओं के बड़े बड़े बंगले महल जैसे बन गए, पानी शहर से जो नदी में जाना चाहिए उसमें रुकावट हुई, लोग बड़े परेशान रहे, एक एक मंजिला पूरा पानी में डूब गया, लोग छतों पे रहे, बिना पानी बिना खाना के रहे, गरीब लोगों के झोंपड़े पूरी तरह से नष्ट हो गए, छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए, कुछ भी नहीं मिला था। आज जब हमारी जन आक्रोश रैली की शुरुआत हो रही है तब एक कागजी राहत की बात हुई है, वो सफिशिएंट नहीं है, वो पूरा नहीं है। इतने बड़े नुकसान के बाद 5,000 रुपये में क्या होगा? और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन भाजपा का है वहाँ बुलडोजर नहीं जा रहा है, गरीब का झोंपड़ा बुलडोजर भाजपा का जाके तोड़ देता है, तो पूरे वडोदरा को पानी में डुबाने वाले बड़े मगरमच्छ बैठे हैं भाजपा के, उनके बड़े बड़े बिल्डिंग क्यों नहीं टूट रहे हैं, ये मेरा सवाल है। पिछले कुछ समय से गुजरात के अलग अलग हिस्सों में बहुत अधिक वर्षा होने की वजह से भारी नुकसान हुआ है, कई सारे लोगों की जान गई। एक अनुमान है कि 50 से भी अधिक लोगों की जान ये पिछले दिनों में गई है। बीमारी बहुत बड़े तादाद में फैली, बीमारी की वजह से भी काफ़ी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। खड़ी फसल किसानों की खेतों में हजारों एकड़ में बर्बाद हो गई और उम्मीद थी कि प्रदेश की सरकार राहत देने के काम में, पुनर्वास के काम में सामने आएगी और कुछ अपना हाथ बढ़ाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वडोदरा में भी भयानक परिस्थिति हुई, लोगों का करोड़ों का नुकसान यहाँ पर हुआ, लेकिन किसी भी तरह से प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर लोगों की सहायता नहीं की और इसीलिए एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जन आक्रोश रैली रखी है। देखिए, हमारी तो ये मांग रहेगी कि सरकार यहाँ पर लोगों को राहत देने के लिए सामने आए। सिर्फ थोड़ी सी मदद करने से लोगों का कोई भला इसमें होने वाला है नहीं। मैं जानता हूं कि कुछ सहायता देने की कोशिश यहां पर प्रदेश सरकार की ओर से हो रही है, लेकिन वो सिर्फ यहां पर आज जन आक्रोश रैली होने की वजह से उन्होंने कुछ एक कदम उठाने का प्रयास किया है, लेकिन ये बहुत अल्प स्वरूप की मदद है। जितना नुकसान लोगों का हुआ है उसका एक प्रामाणिक तरीके से आकलन हो और आकलन के बाद शीघ्र लोगों को मदद देने का काम करना है। आ विरोध भाजप जेवी रीते भाजपना पापे वडोदरा पाणीमां डूब्યું, આખું વડોદરા જાણે છે
કે ભાજપના પાપે ભાજપના નેતાઓના ભ્રષ્ટાચારના કારણે વડોદરા પાણીમાં ડૂબ્યું છે, ત્યારે આ લોકો ભાજપના ટટ્ટુઓ જે અમારો વિરોધ કરે છે, અમે એમનો વિરોધ નથી કરતા, અમે એમનું સ્વાગત કરવા ઉભા છે। અમે રાહુલ ગાંધીના સિપાહી છે, નફરત કે બાजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। તમે વડોદરામાં જોશો જેવી રીતે પૂર આવ્યું હતું અને જે વડોદરાના જે લોકો હતા જે ત્રાહિમામ થયા હતા, ત્યારે કોઈ પણ ભાજપનો નેતા ત્યારે રોડ વચ્ચે કે ગલીઓમાં કે કોઈ બી મોહલ્લાઓમાં ગયો નહોતો। અને જ્યારે આજે કોંગ્રેસ પક્ષ જે અહીંયાના રહેવાસીઓ હતા તેમને જે દુઃખ દર્દ પીડા હતી તે લઈને રોડો પર ઉતર્યું છે, ત્યારે તમે જોશો કે આજે ક્યાંક ને ક્યાંક ભાજપ સરકાર આનો વિરોધ કરી રહી છે, અવાજ દબાઈ રહી છે, લોકોનો હેરાન કરી રહી છે। અને આ જે પૂર હતું એ વડોદરાના સર રહેવાસીઓ જાણે છે કે આ કોઈ કુદરતી આફત નથી, આ માનવ સર્જિત ભાજપ સર્જિત આ પૂર હતું, તેને ધ્યાનમાં લઈને આજે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે। અને બીજું એક કહેવા માંગીશ કે આજે સામે જે ટોળા વિરોધ કરી રહ્યા છે એમાં 80% પબ્લિક એ વડોદરાની નથી, આ ફક્ત ને ફક્ત એક મિસગાઈડ પબ્લિકને ગુમરાહ કરવાના મુદ્દે આજે પબ્લિક ભેગે કરીને વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહી છે। પણ જનતા જાણે છે આવનારા કોર્પોરેશનના ઇલેક્શનમાં 100% કોંગ્રેસની જીત થશે અને આમાં ભાજપના સુપડા સાફ થશે, એ તમે જોઈ શકશો। રેલીનું આયોજન કરેલ છે, પરંતુ એ લોકોને એ નથી ખબર કે જન આક્રોશ તો વડોદરા અને ગુજરાતમાં છે જ, એટલે તો છેલ્લા 30 વર્ષથી એ સત્તાથી બાકાત છે। અને એ લોકોનું કહેવું છે કે લોકોને સુવિધા નથી પહોંચી, તો મારું એ કહેવું છે કે ડે 1 થી પૂર આવ્યું ત્યારથી અત્યાર સુધી દરેક લોકોને પાણીની સુવિધા હોય કે દૂધની સુવિધા હોય કે સાથે સાથે ફૂડ પેકેટ આ બધું અવિરતપણે અમે જોયેલું છે અને દરેક વિસ્તારમાં અમે પણ ફરેલા છે। જો ટ્રેક્ટર ના જાય તો જેસીબીથી પણ બધું ભરીને પહોંચાડેલું છે। ત્યારે આજે 15 દિવસ પછી આ લોકોને જન આક્રોશ રેલી સૂચે છે કે જન આક્રોશ કરીએ, આ વડોદરાની પ્રજાને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે, મિસગાઈડ કરવા માટે આ લોકોએ જન આક્રોશ રેલીનો વિરોધ, અમે સામાન્ય જનતા લોકો એનો વિરોધ કરી રહ્યા છે। સ્થાનિક લોકો ક્યાં દેખાય છે? એ લોકો પાસે જે જોડાયેલા છે એ તો કોઈ દેખાતું જ નથી। એના કરતાં તો જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સમર્થનમાં જે સંખ્યા આવી છે એ વધુ છે, એ આપ જોઈ શકો છો। અમારી સાથે સ્વયંભૂ લોકો અહીંયા આવ્યા છે અને એમનો જન આક્રોશ રેલીનો જે ખરાબ સંદેશો, ખોટો સંદેશો વડોદરાની જનતાને આપવા માંગે છે એનો અમે સખત વિરોધ કરીએ છીએ। સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે લોકમત ન્યૂઝને યુટ્યુબ ઉપર સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન દબાવો અને અમારી સાથે જોડાયેલ રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર ઉપર।